Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa min kitab an-nahr al-mawrud min bahr al-fadl wal-jud min kalami imam ahli syuhud bidil arifin wa imam al-wasilin al-imam al-habib Idrus bin Umar bin Idrus al-Habsyi nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Ila qawlihi wa mimma afada radhiyallahu ta'ala anhu ala masyru'iyyati at-tasmiyah fi kulli hal أن مقصود الشارع أن يكون العبد ذاكرا لله تعالى بقلبه دائما وشرعت التسمية عند الأكل مثلا وغيره من جميع ما يهتم به شرعا تقوية لذلك الذكر القلبي ليساعد اللسان القلب ولأن الاشتغال بالأكل ونحوه من شأن أن يشغل العبد به عن ذكر الله القلبي فشرعت التسمية وشرعت جميع الأذكار الواردة في سائر الأحوال من صباح ومساء ونوم ويقظة وسفر وجميع ما ورد في السنة المطهرة المراد به ما ذكر ومن أعظمها الصلوات المفروضة قال الله تعالى وأقم الصلاة لذكري وأفاد في هذا المقام أن ما ورد من الأذكار بعدد ثلاثا فأكثر أن فيه إرشاد إلى تدبر معنى الذكر وفهمه إن لم يحصل في الأولى وإلا ففي الثانية وإلا ففي الثالثة وأما إجراء الذكر على اللسان مجردا عن التدبر فهو وإن كان لا يخلو عن الثواب فهو منحط عن درجة الكمال. وفي هذا المقام أفاد رحمه الله تعالى أن الأذكار الواردة المشتملة على معنى خلق من الأخلاق المطلوب التخلق بها كقوله اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات إلى آخر الدعاء في ذلك إرشاد وتنبيه للعبد أن يتخلق بتلك الأخلاق كما لا يخفى. وفي كتاب الله قوله تعالى من دعوات الخليل عليه السلام رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ومنها ربنا واجعلنا مسلمين لك وما يوضح ذلك انتهى معنى ما ذكره رحمه الله تعالى. وسئل عما ورد أن أفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فما دام العبد ذاكرا لمولاه سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ذاكر لعبده وما دام العبد ذاكرا لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي محمد ذاكر له. فالذكر هو جلاء للهموم والغموم وجلاء للقلوب كما قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن القلوب لتصدأ قيل وما جلاؤها قال ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذكر الله الصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar mengatakan bahwasanya ketika tadi dibahas tentang masalah zikir, bagaimana pembahasan tentang zikir, beliau mengatakan selama seorang hamba itu zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka selama itu juga Allah akan mengingat orang tersebut. Selama hamba ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada hamba tersebut. Begitu juga ketika seorang hamba selalu ingat kepada Nabi Muhammad, di situ juga Nabi Muhammad akan ingat kepada umat tersebut. Zikir adalah jala'ul humum. Zikir itu adalah obat daripada kesumpekan,
obat daripada kerisauan dan sebagai obatnya hati zikir itu. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hati itu bisa dihinggapi penyakit, hati itu bisa berkerak, hati itu bisa tertempel kotoran-kotoran, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya bagaimana cara membersihkannya, maka beliau menjawab zikrullah. Cara membersihkan hati dari kerak tersebut yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala yaqul man dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa man dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu fil mala'il a'la. تذكر في الملأ الأعلى. ذكرت النبي محمد، صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باسمك وواسمك، تذكر في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن هناك ملائكة موكلون بتبليغ النبي محمد صلاة من يصلي عليه وسلام من يسلم عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كان يوم الجمعة فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام يبلغان الحبيب من غير واسطة ملك. لهذا ندب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصلاة عليه على الدوام، لكن في يوم الجمعة وليلتها أكثر الإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأقل الإكثار 700 وقيل 500 وقيل 300. Beliau melanjutkan bahwasanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya barang siapa yang mengingatku, mengingat Allah di dalam kesendiriannya, maka aku akan mengingat orang tersebut di dalam kesendirian. Tapi barang siapa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang lain, menyebut Allah, mengingat Allah di hadapan manusia yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat orang tersebut di hadapan keramaian. Yang keramaian itu jauh lebih bagus daripada keramaian ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hadapan malaikat-malaikatnya dan di hadapan makhluk-makhluk mulianya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nama kita akan disebut langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebut itu langsung dengan namanya dan nama orang tuanya. Sebuah kemuliaan dari Allah ketika kita mengingat Nabi Muhammad, nama kita diingat langsung, disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwasanya ada Allah memiliki malaikat-malaikat yang memang tugasnya adalah menyampaikan sholawatnya seorang umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap waktu ketika ada umat bersolawat kepada Rasulullah, maka malaikat itu akan ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan sholawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika hari Jumat ada hamba yang bersolawat, ada umat yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sholawat di hari Jumat itu akan disampaikan kepada Nabi Muhammad tanpa perantara malaikat, langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholawat itu memang dianjurkan di setiap waktu dan di setiap keadaan. Tidak ada pandang bulu, sholawat setiap waktu baik. Namun sholawat yang terbaik adalah sholawat di malam Jumat ataupun di hari Jumat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapa sih orang itu dikatakan sudah mengatakan banyak bersolawat? Berapa banyak orang yang dikatakan sudah memperbanyak sholawat? Dikatakan oleh ulama yang dikatakan memperbanyak sholawat itu minimal 700 kali sholawat. Ada yang mengatakan 500 kali, ada yang mengatakan 300 kali. Ketika orang bersolawat dengan jumlah tersebut, baru dinamakan orang tersebut sudah memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. يقول المولى سبحانه وتعالى أنا جليس من ذكرني، فالذاكر لله هو جليس الرحمن سبحانه وتعالى.
كان بعض الناس يكثروا من الأوراد لكن ما حصل له أمر شيء من خوارق العادات، لأن بعض الناس يقرؤون الأوراد ويذكرون الله بغول ولاية، وهذا من سوء الأدب مع الله. حتى مقصودك أنك بغيت تقع ولي، سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا ذكرت الله من شأن يقال فلان ذاكر لله، ذكرت الله من أجل محمدة أو ثناء عند الناس، فقد خسرت دينك ودنياك وخسرت آخرتك والعياذ بالله. فجاء عند أحد من العلماء فقال له: كم لي وأنا أواظب على الأذكار ولم أرى شيء من خوارق العادات خرج على يدي. فقال له: خذ هذه الأذكار والزمها عام ولا تتركها. فبعد واظب عليها مدة عام فرجع قال: يا شيخي ما ظهر علي شيء من الكرامات. فقالوا: يا ولدي، وأي كرامة أعظم من أن اختصك الله سبحانه وتعالى بذكره بمجالسته عام، رزقك الله المواظبة على ذلك، فالاستقامة في طاعة الله هي أعظم الكرامات. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana jali suman zakaroni." Saya itu bagaikan teman duduk orang yang berzikir kepadaku. Ketika orang berzikir kepada Allah, berarti seakan-akan sedang bermunajat, mengobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berzikir kepada Allah mempunyai status jalisur rahman. Kalau mungkin sesama manusia itu punya teman duduk, teman ngobrol, maka orang yang berzikir kepada Allah berarti teman duduknya Allah Subhanahu wa taala, karena ia bermunajat dengan kesendiriannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang, kadang-kadang beliau mengatakan, kadang-kadang berapa banyak di antara kita ini membaca wirid, berzikir dengan zikir yang banyak, wiritannya luar biasa banyak, tapi kenapa tidak ada pengaruhnya di dalam hidup, tidak merubah apapun di dalam hidup orang tersebut? Karena wiridnya bukan hanya karena Allah, tapi menginginkan sesuatu. Bahkan walaupun yang diinginkan ketika wiritan, kenapa kewiritan? Kepingin jadi wali, kepingin diangkat jadi wali. Itu adalah su'ul adab kepada Allah. Kenapa? Karena mengingat Allah, menginginkan sesuatu walaupun itu baik. Walaupun yang diinginkan itu wilayah, kewalian, tapi itu adalah bentuk ketidaksopanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang mengingat Allah Subhanahu wa taala, tanamkan bahwasanya dia mengingat Allah murni karena ingin mengingat Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan apapun. Lah kalau yang tujuan untuk mendapatkan kewalian saja itu termasuk ketidaksopanan di hadapan Allah, bagaimana ketika ada orang yang berzikir, wiritan, mungkin kalau bahasa sekarang pegang tasbih dan yang lainnya, karena kepingin dipuji oleh orang-orang di sekitarnya bahwasanya dia adalah orang yang suka wirid. Kalau tujuannya adalah wilayah saja, merupakan bentuk kekurang ajaran di hadapan Allah. Ketika dia wiritan karena kepingin jadi wali, itu aja kurang sopan di hadapan Allah. Bagaimana ketika ada orang yang wiritan berzikir karena ingin pujian dari manusia supaya dia disebut orang-orang yang hebat di hadapan Allah, maka dia adalah orang yang rugi dunia dan rugi akhirat, karena amalnya akan sia-sia di dunia ataupun di akhirat. Ada seorang murid pernah datang ke satu guru mengatakan, saya ini alhamdulillah sudah rutin wiritan, berzikir ini dan lain sebagainya, tapi belum muncul satu hal-hal yang baik yang saya rasakan. Maka ketika itu dia minta satu wiritan, satu amalan kepada sang guru tersebut. Maka gurunya memberikan satu wiritan untuk dibaca setiap waktu ini, baca sekian kali. Dibaca oleh muridnya setelah sekian lama, sang murid datang lagi, "Guru, saya sudah dikasih amalan dan alhamdulillah saya sudah istiqomah baca itu luar biasa, tapi kok belum ada muncul keramat-keramat, kok belum muncul ada hal-hal yang luar biasa begitu muncul, sebagaimana orang biasanya kadang baca muncul keramat, luar biasa, sakti dan lain sebagainya." Ya, maka sang guru menjawab, "Kamu mau cari keramat apa lagi yang lebih besar dari istiqomah? Kamu dijadikan Allah untuk bisa terus ingat Allah, itu adalah sebuah keramat yang lebih dari keramat apapun.
Kalau sakti itu biasa. Tapi ketika kamu dijadikan oleh Allah untuk menjadi orang yang terus bisa mengingat Allah di setiap waktu dan keadaan, itu adalah keramat yang terbesar yang didapatkan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keramat yang lebih besar apa lagi yang kamu inginkan kalau sudah dijadikan oleh Allah orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada keramat yang lebih besar dari kesaktian-kesaktian yang lain, dari luar biasa yang lain ketika dijadikan istiqomah mengingat Allah Subhanahu wa taala. ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن سورة الواقعة سورة الغنى، لكن لا ينبغي لك أن تقرأها بنية أنت تقرأ الورد لله، تقرأ القرآن لله، ثم يأتيك الأمر الموعود لتلك القراءة أو لذلك الذكر أو لتلك السورة، يحصل لك الذكر وتحصل لك الفائدة، تحصل لك التلاوة وتحصل لك، لكن اقرأ لله لأنك عبد مأمور بطاعة الله، إن أعطاك فبمنه وفضله لا وجوبا لأنك طائع، انتبه، وإن منعك فبعدله وحكمه سبحانه وتعالى، فلا تملك إلا أن تطيع مولاك. هم بتطيعوا بالشرط، إذا بتعطينا بأطيعك، ما بتعطينا فأنت عبد السوء والعياذ بالله. إن أعطاه قال ربي أكرمن، وإن منعه قال ربي أهانن، هذا عبد السوء والعياذ بالله، دليل على أنه ما تربى، دليل على أنه ما تروض، فمهما عبد ما بتظهر عليه أنوار العبادات، حتى لو عبدت 1000 سنة، حتى تقر بقلبك للواحد المعبود أنه مستحق للعبادة وأهلا أن يطاع فلا يعصى. إن أعطى أهلا لأن يطاع فلا يعصى، وإن منع أهلا لأن يطاع فلا يعصى، فلا تملك إلا أن تطيعه في السراء وفي الضراء، فالحكم حكمه والملك ملكه والعبيد عبيده يتصرف بهم بما شاء. فحينئذ إذا عبدت الله وقد استقر في قلبك ذاك أعطاك الله حلاوة الذكر، حلاوة العبادة، وثمرة المناجاة لله سبحانه وتعالى. Memang betul kata beliau, banyak hadis-hadis yang meriwayatkan fadilah surat-surat tertentu, di antaranya disebutkan bahwasanya suratul Waqiah itu surat kaya, surat yang menjadikan kaya, surat kiat menjadi kaya. Jadi baca surat Waqiah itu surat yang menjadikan orang kaya. Tapi kata beliau, walaupun memang ada riwayat yang menyebutkan seperti itu, tapi bukan berarti kita ini membaca karena kepingin kaya. Tapi kata beliau, orang yang membaca suratul Waqiah misalnya, kenapa membaca surat Waqiah? Karena kepingin sugih, kepingin kaya, itu adalah perilaku yang kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meniatkan ketika membaca surat Waqiah karena kepingin kaya, kepingin sugih, tapi niatkan karena ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membaca surat Waqiah. Karena Allah menurunkan surat Waqiah yang pantas untuk kita baca dengan ikhlas karena Allah. Nah, ketika seorang hamba itu ikhlas karena Allah, maka manfaat-manfaat yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad akan datang dengan sendirinya. Tapi ketika seorang hamba itu membaca karena tujuan kaya, maka itu adalah kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang itu membaca karena ikhlas karena Allah, niatnya betul-betul tulus karena Allah, maka semua yang dijanjikan Allah melalui lisan Nabi Muhammad akan semuanya terpenuhi, akan datang dengan sendirinya. Kenapa? Karena kita ini adalah seorang hamba yang tujuan hidup kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulusnya. Kita ini jangan menjadi hamba yang taat kalau syaratnya dapat nikmat dari Allah. Itu kurang ajar sama Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ngasih nikmat mau saya taat. Kalau engkau enggak ngasih nikmat berarti saya enggak mau taat. Itu kan kurang ajar sama Allah. Kenapa? Karena ketaatan kita ngasih syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak mau baca kecuali kalau sugih, kalau tidak sugih saya enggak mau baca. Seakan-akan Anda mau taat kalau dapat syarat dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti mengatur Allah Subhanahu wa taala.
Apakah kita ini mau ibadah kepada Allah dengan syarat begitu kepada Allah? Kalau kita dikasih, kita taat, kalau tidak dikasih, kita maksiat. Jangan. Kata beliau, walaupun tujuan kita itu sesuai dengan hadis, tapi niatkan ibadah kita itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita itu menjadi hamba yang seperti tadi kita sebutkan, tidak taat kecuali karena tujuan-tujuan, walaupun tujuan itu adalah tujuan baik yang disebutkan Nabi Muhammad SAW, seperti surat Waqiah untuk kekayaan dan lain sebagainya, tapi berubahlah niat tersebut menjadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah hanya karena syaratnya, maka kita itulah hamba yang jelek di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kenapa kita taat kepada Allah? Tanamkan di dalam hati kita bahwasanya kita taat kepada Allah karena memang adalah Allah yang zat yang pantas untuk kita taati. Zat yang pantas untuk kita berikan seluruh kemampuan kita untuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena semua kekayaan, semua kekuatan, semua kekuasaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dan memang karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang pantas untuk kita sembah. Sehingga ketika seorang hamba sudah menanamkan hal tersebut, bahwasanya ibadah kita murni karena Allah adalah zat yang pantas disembah, disitulah kemudian hamba tersebut di dalam hatinya akan diberikan halawatal iman, kemanisan ibadah kepada Allah, manisnya keimanan kepada Allah, manisnya wirid, manisnya sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ma tanfa'ahu ta'atul muti'in ولا تضره معصية العاصين، فالطاعة ينتفع بها الطائع هو وأولاده وذريته من بعده في حياته وبعد مماته بصلاح الآباء والأمهات تصلح الأبناء والبنات، يصلح الأبناء والبنات وتصلح الذريات. والمعصية ما تضر الله سبحانه وتعالى، لكن تضر العاصي، تكون عليه بالوبال فيه وفي ذريته من بعد في حياته وبعد مماته، نسأل الله العافية والسلامة. فالله سبحانه وتعالى هو بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وفارق بالخذلان كل مفارق، وخالف بالخذلان كل مفارق، وعكس الخذلان والعياذ بالله التوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، وضده الخذلان خلق قدرة المعصية في العبد، نسأل الله العافية والسلام. فإذا وفقت لطاعة فاحمد الله واعتقد أن هذه هدية ساقها الله إليك، لم تطيعه بحول ولا قوة منك بل بفضل ومنة منه، فالطاعة منه سبحانه وتعالى وإليه سبحانه وتعالى. وإن وقعتها في زلة فبادر بالتوبة والندم والاستغفار للعزيز الغفار سبحانه وتعالى. وعلى هذا فدم في أوقاتك في مدة حياتك. Beliau melanjutkan, Allah itu adalah zat yang tidak berpengaruh segala ibadah kita ataupun maksiat kita. Ketika kita taat kepada Allah, Allah kemudian tidak menjadi tambah hebat, tidak. Maksiat kita juga tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena maksiat dan ibadah kita itu akan memberi pengaruh kepada kita sendiri. Orang yang taat kepada Allah, yang manfaat bukan Allah. Orang yang maksiat kepada Allah, yang rugi bukan Allah. Karena tidak ada pengaruhnya di hadapan Allah di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, taatnya orang yang taat atau maksiatnya orang yang maksiat. Tapi ketaatan seorang hamba itu akan bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Bahkan ketaatan tersebut akan bermanfaat di masa hidupnya dan setelah kematiannya. Maka tidak heran, solehnya seorang ayah itu akan berpengaruh terus sampai kepada kesolehan anak-anaknya bahkan setelah kematian orang tua tersebut. Ketika orang melaksanakan ketaatan, bukan berarti ketaatan itu manfaatnya berhenti setelah berhentinya nafasnya dirinya, tapi ketaatan tersebut akan bermanfaat sampai setelah kematiannya kepada anak-anak dan
keturunannya. Dengan seorang ayah akan berpengaruh kepada kesolehan keturunan-keturunannya. Sehingga begitu juga ketika seorang bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak akan terpengaruh dengan maksiatnya. Karena maksiat seorang hamba itu akan berpengaruh buruk kepada dirinya, kepada diri orang yang bermaksiat tersebut dan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Bahkan pengaruh kejelekan maksiat tersebut akan ia rasakan di dalam hidupnya dan setelah kematiannya. Naudzubillah min dzalik, ya. Karena semuanya itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang taat itu bisa taat bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena taufik tuntunan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Allah mentakdirkan orang tersebut khudlan, diberikan khudlan. Apa khudlan itu? Khudlan itu adalah lawannya taufik. Taufik itu adalah khalqu qudrati ta'ah, diciptakannya kemampuan untuk taat. Sedangkan lawannya namanya khudlan, yaitu diciptakannya kemampuan untuk maksiat. Ketika orang diciptakan kemampuan untuk taat, diberikan taufik oleh Allah, maka dia akan dijadikan oleh Allah orang yang bertaat kepada Allah dan bermanfaat ketaatan tersebut di dalam hidupnya. Begitu juga sebaliknya, ketika orang diberikan khudlan oleh Allah, maka ia akan melanggar perintah-perintah Allah, ia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka kata beliau, selanjutnya kita sebagai hamba, ketika kita sadar bahwasanya maksiat kita tidak berpengaruh kepada Allah kecuali manfaat pengaruhnya untuk diri kita, ketaatan kita tidak berpengaruh untuk Allah namun pengaruhnya untuk diri kita, sadari bahwasanya ketaatan ini adalah pemberian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Syukuri bahwasanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka teruslah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita berpengaruh baik untuk kehidupan kita, baik di dalam hidup kita ataupun setelah kematian kita. فمن انتشر في هذه الأيام في الواتساب أو في الويئة من انتشار كثير من الأذكار ويقول إذا عملت كذا يحصل لك كذا فورا في الحال فتحصل كذا، إذا عملت كذا في الحال فتحصل كذا. هذه من مكايد أعداء الإسلام، ظاهرها من فعال الكرام وباطنها من أفعال اللئام، لأن كثير من الناس العوام يهتم بذلك الأمر ويعمل ذلك، ثم إذا لم يحصل نقص إيمانه ونقص يقينه بالله سبحانه وتعالى، صار خرج من الإيمان إلى المؤلف، صار عبد مؤلف عنده شك في كلام الله وشك في كلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. إنما إذا بلغنا أمر من فضائل في الأعمال سواء في الأذكار سواء في الصلوات، إن حصل لنا شيء من ذلك فبفضل الله ومنه، إذا ما حصل بسبب تقصير منا، عدم حضور منا، عدم خشوع منا. ليه ما حصل هذا الأمر؟ أنا دعوت لعلي دعائي ليس خالص لله سبحانه وتعالى، لأن العبد إذا دعا وقلبه معلق بغير الله فيقول كيف يخاطبني عبدي وقلبه مع غيري، كما ذكر عن سيدنا موسى أنه رأى شخصا يجتهد في الدعاء كثير حتى أشفق عليه سيدنا موسى، في مناجاته لله قال له يا رب لو كان هذا العبد فلان هذا عبدك فلان حاجته عندي لقضيتها له. يا رب اقضي حاجته. قال يا موسى هذا يدعوني وقلبه معاه يفكر في ماله، قلبه ما هو عندي، ولو أقبل علي بقلبه لأعطيته سؤله، لكنه قلبه عند غنمه، عند ماله، عند أعراض الدنيا، فيدعو الله سبحانه وتعالى بقلب مشغول عن الله، فكيف أقبل عليه وقلبه ملتفت عني ومعرض عني؟
فمن منع استجابة الدعاء؟ ذلك العبد منع استجابة الدعاء نفسه. لماذا؟ لأن قلبه ليس مع الله، قلبه ملتفت عن الله سبحانه وتعالى، فذاك هو السبب في منع الدعاء. فلو أقبل علي بقلبه لاستجبت الدعاء في الحال. فيدعو الإنسان ربه وهو موقن بالإجابة، فإذا تأخرت الإجابة فيعلم، إن كان مقصرا فيتهم نفسه بالتقصير، وإن كان مشمرا فيعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى إذا لم يعجل له الإجابة فذاك لحكمة، لأن الله لم يعجل له في الحال لكن سيعطيه إياها في المآل، أو سيدخرها له في يوم القيامة، فتعطى له تلك الدعوات خزائن عظيمات، حتى يتمنى العبد أنه لم تستجب له دعوة في الدنيا، أو فلا يخلو عن أحد ثلاث خصال: وإما يرفع عنه من البلاء بقدر تلك الدعوات، فلا يخلو العبد عن هذه الثلاث الأحوال. فإذا إذا دعوت الله فمن سوء الأدب أن تقول دعوت ربي كثير مرات لكن ربي ما استجاب لي، هذه قلة أدب مع الله سبحانه وتعالى. بل ادعو الله وأنت على يقين، لأنه أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة. فقال تعالى، قال الله سبحانه وتعالى: ادعوني أمر أستجب لكم. وعد. فمن هو الآمر لنا بالدعاء، وهو الذي وعد بالإجابة بمنه وفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فالله يستجيب لنا ولكم الدعوات، ويعجل لنا ولكم الإجابات، ويجعلنا من السعداء المرحومين في هذه الدنيا ودار الأخريات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد السادات. Beliau melanjutkan, ini perlu diperhatikan kata beliau, di akhir-akhir ini dan memang sudah sebelum-sebelumnya sering menyebar pesan-pesan WhatsApp ya di media-media sosial, khususnya di WhatsApp. Kadang-kadang menyebar satu doa-doa, wirid-wirid tertentu yang ketika disebarkan dikasih embel-embel, baca ini kamu akan lihat manfaatnya dalam 1 minggu, kamu akan lihat spontan, percaya tidak mungkin meleset dan lain sebagainya. Baca ini dalam 1 hari akan ada kabar gembira, baca ini akan ada begini, langsung. Dan itu menyebar, sering mungkin Anda mendapatkan pesan-pesan seperti itu ya. Kata beliau, itu tampilannya wirid, tapi hakikatnya itu tipu dayanya musuh-musuh Islam. Itu tipu dayanya setan yang mempengaruhi orang untuk menyebarkan seperti itu. Dan jangan ikut menyebarkan. Kenapa? Karena walaupun kelihatannya wiridan yang kita dikasih, tapi bahayanya jauh lebih besar daripada wirid yang dikasih. Kenapa? Karena orang awam, orang-orang masyarakat umumnya akan percaya dengan hal tersebut karena dia menginginkan spontan, menginginkan kabar gembira yang langsung. Ketika dibaca kemudian ternyata tidak dia dapatkan secara langsung, padahal yang janji bukan orang Allah, yang janji itu orang yang kirim pesan, dan itu ngarang, dan itu adalah tipu daya. Kata beliau, kalau orang awam itu akan langsung percaya, kemudian dia betul-betul baca, dan di hari yang ditentukan ternyata dia tidak dapat, maka dia akan hatinya goyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya sama seperti orang yang baru masuk Islam akhirnya, belum mantap kepada Allah, bagaikan orang mu'allaf, dia akan punya keraguan-raguan kepada Allah. Padahal dia percaya kepada pesan tersebut, menjadikan percayanya dia ketika tidak langsung dapat sesuatu, dia ragu kepada Allah, dia ragu kepada janjinya Allah, dia ragu kepada wiridannya, dan naudzubillah dia akan hilang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bahaya sekali yang seperti itu kata beliau. Hati-hati, jangan percaya dan jangan ikut menyebarkan, karena
Bahaya sekali. Kenapa? Karena i'tiqad kita seharusnya adalah apapun yang kita baca, andai kata itu ternyata kita dapatkan alhamdulillah, tapi kalau ternyata wiridan yang kita baca, permintaan yang kita minta kepada Allah ternyata belum menghasilkan apapun, jangan pernah menyalahkan Allah, tapi lihat, koreksi diri kita. Kekurangan ketika kita tidak dikasih sama Allah, kadang-kadang kekurangannya dan umumnya kekurangan itu ada pada diri kita. Ya. Di antaranya kata beliau, seorang hamba yang doa kepada Allah, banyak di antara kita ini berdoa kepada Allah, mintanya kepada Allah, ngangkat tangannya kepada Allah, tapi pikirannya bukan di hadapan Allah, pikirannya ada di kerjaannya, pikirannya ada urusan dunianya, ya. Seakan-akan ketika Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada kita, bagaimana hamba ini, dia ngomong sama saya tapi pikirannya tidak di hadapan saya. Ketika kita ini ngomong sama orang tapi pikiran kita bukan di orang tersebut akan marah. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang berdoa, ternyata hatinya tidak khusyuk sama sekali. Hatinya ada dalam pikiran-pikiran yang lainnya, maka itu adalah kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia doa kepadaku, tapi hatinya tidak ada bersamaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Andai kata hamba itu mau minta kepadaku dengan hati yang betul-betul berharap kepadaku, hati yang khusyuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan diberikan oleh Allah. Jadi ketika kita tidak diberi doa kita, ataupun ketika kita wiritan dan ternyata belum mendapatkan hasil, maka jangan langsung berprotes kepada Allah, tapi lihat dulu, koreksi diri kita. Ada seorang hamba, ada seorang umatnya Nabi Musa. Satu waktu Nabi Musa ketika lewat, lihat umat tersebut, lihat hamba tersebut doa mempeng kepada Allah, nangis sampai segalanya. Akhirnya Nabi Musa itu kesian ngelihat orang ini, ya Allah, ini orang doa sampai mempeng, sampai betul-betul semangat doa, sampai nangis, sedih, doanya luar biasa. Sampai kemudian Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini andai kata dia ini hamba saya, minta apa saya kasih. Lihat kesungguh-sungguhannya dalam berdoa. Sampai Nabi Musa mengatakan, ya Allah, ini andai kata hamba saya kasih sudah, ya Allah. Apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala? Wahai Musa, dia ini doa kelihatannya, tangannya ngadep, matanya mungkin nangis, tapi pikirannya tidak ada di hadapanku. Andai kata dia pikirannya betul di hadapanku, hatinya terus bersama Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan doanya, pasti aku akan berikan nikmat yang apa yang dia minta. Tapi ternyata dia doa, pikirannya ada di kambingnya, pikirannya ada di tokonya. Ya, maka kalau kita ditanya seperti itu, kalau kita lihat cerita itu, maka yang mencegah dia dikasih oleh Allah siapa kemudian? Apa karena Allah tidak mau ngasih? Bukan, tapi kesalahan itu ada pada dirinya. Kenapa? Karena dia doa sedangkan hatinya tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia doa tapi dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab kegagalan doanya siapa kalau bukan dirinya sendiri? Maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita doakan, mungkin itu karena kekurangan dari diri kita atau bahkan kekurangan ajaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari, kata beliau, ketika kita doa kepada Allah, yakini bahwasanya muqinun bil ijabah. Kita jadi orang yang doa dan mantap, insya Allah Allah pasti akan ijabah doa kita. Jadi orang yang seperti itu ketika minta kepada Allah. Bahkan kita harus yakin dan sesuai dengan disebutkan oleh ulama, ketika kita minta kepada Allah dan kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberikan sesuatu yang kita minta, tapi bukan berarti kita minta apa kita ngatur Allah Subhanahu wa taala. Karena doa kita itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seorang hamba yang berdoa kepada Allah tidak akan sia-sia, pasti akan diberi. Cuma cara pemberian Allah macam-macam. Ada kadang-kadang langsung diberi sesuai permintaannya, itu yang pertama. Yang kedua, terkadang tidak diberikan langsung, tapi tetap harus kita mantap bahwasanya tidak sekarang, tapi insya Allah waktu-waktu tertentu atau sesuai waktunya nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunda dulu karena kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kalau tidak, ada pilihan yang selanjutnya, ya, yaitu disimpan oleh Allah kalau tidak dalam beberapa waktu setelahnya, atau kadang-kadang disimpan untuk akhirat nanti. Sehingga dia akan diganti dengan pahala yang besar sesuai dengan kadar permintaannya kepada Allah.
Ketika doanya besar maka pahalanya akan semakin besar. Bahkan dikatakan ketika orang itu nanti minta doa kepada Allah ternyata tidak dikasih oleh Allah dan disimpan di akhirat, saking bahagianya seorang hamba itu akan melihat bagaimana besarnya pahala sebagai ganti doanya, maka hamba itu akan mikir, ya Allah coba doa saya semua tidak dikabulkan saja ya Allah. Kenapa? Karena besarnya pahala yang digantikan oleh Allah sebagai ganti dari doa yang tidak diberikan langsung di alam dunia. Sehingga mari kata beliau, kita mantap kepada Allah. Kita ketika memunajatkan doa kepada Allah, menengadahkan doa kepada Allah, yakini andai kata tidak diberi sekarang pasti ada waktunya. Ketika tidak pada waktunya di dunia belum, maka akan disimpan oleh Allah sebagai ganti di akhirat, dan yang itu yang akan lebih kita bermanfaat untuk diri kita. Atau pilihan ketiga yaitu tidak ditunda tapi diganti oleh Allah doa kita dengan dicegahnya kita dari bencana, musibah dan keburukan-keburukan. Jadi doa kita dialihkan oleh Allah, tidak diberikan kemauan kita, tapi keburukan yang harusnya menimpa kita dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada namanya doa tidak diijabah oleh Allah. Tidak ada namanya doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap doa pasti akan didengar oleh Allah. Cuma bagaimana yang terbaik untuk kita, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena janji dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat, ud'uni astajib lakum. Doalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, pasti aku akan ijabah. Itu janji mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena maha karomnya Allah, maha dermawannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, beliau berdoa mudah-mudahan segala doa kita diijabah oleh Allah. Doa kita yang kita harapkan mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah dengan barokahnya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yataqabbal minna wa minkum ad-da'awat wa ajil lana wa lakum bil ijabat wa yaghfir lana wa lakum min dhunub al khati'at wa yaghfir lana wa lakum ma madha wa hafidhna fima baqi wa ma huwat. Amin. Wa yuslih lana wa lakum al awlad wal banat wa lana wa lakum al zawjat والصالحات الطائعات وبارك لنا في الأوقات والأقوات واجعل مصروف في الطاعة واجعلنا وإياك في الحصن العظيم من جميع الأذيات حرز المكين من الذنوب والخطيئة واغفر لنا الذنوب والسيئات يا رب العالمين ويوفقنا وإياكم لاكتساب حسنات جديدات يصلحنا ويصلح لنا والأولاد والبنات في عافيات ومسرات ويطيل الأعمار في طاعة الله ورسوله يختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا وهو راض عنا في خير ولطف وعافية جاه النبي وآل النبي سر الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله
الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم إحسانك القديم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا يا رحمن غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الضالين ربنا تقبل منا وتب علينا واغفر لنا وزدنا يا معطي بالعطاء لا تعطي يا ولنا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله سماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 يا غوث يا غيث أغثنا أدركنا برحمة من سواك